inaan gacan siino oo aan iscaawino oo dawladdu ay qayb weyn ka qaadato sida wadamada aan aragnay oo Yurub iyo Mareykanka ah dadka saboolka ah waa la caawiyaa taasna waxay keentay dawladahaas in Ilaahay u barakeeyo oo roob aan kala joogsan inuu siiyo iyo barwaaqo marka saddexdaas arrimood waxaan ogahay waxyaabaha Soomaaliya sharafteeda hoos u dhigay haddaan ugu dhaqmin inay ahayd waxaan ognahay Soomaaliya adduunka meesha kaga jirto adduunka Soomaaliya waxay kaga jirtaa bacdama saddexdaas arrimood aan ignore gareynay annagoo dad islaan ah waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano soo dhaafay dalku wuxuu adduunka أنا ما أران كارو يو وحيد هذا دلك ودلسن لكن أن كسو كابو دلك ووحد معناه هذا الواحد هاي وحال نراءك ضد سحرة يوم هكبل أوتو ضدك دولة كجرة هكبل أوتو ضدك شقالها وحال أوجه جناح استوى في عيني ولي كلتشر كودي كلتشر الإسلام كواهيا سياسيين مركو حال رباعين تاس وحكبرتانو نيك جناحسيا ما جناحسدها مركو وقف وحكود صنعي وحكود صنعي قف آمنة هدو قف كاس هالمر خيامنا مقالة مسوق على قف كاس وهي سياسية مرك هالمر ناكو إنه خيامي إن سياسة درجة صعبة مرك أروح عم بالله قاضية أما أنا داس الإيدي بتين أو كان عمورها نهلا كان دجاهلا الماس عندنا ولي يكون هذا اللي بعطونا وقحية وأبارهم بابيين إيو قفك الروب كل أمانة داس يجي كمان الحساء إلى نقول عليه أمانة داس أو قف دولة الكتير أما ما قاعد أو الأجنة أو متى شلنا لي كقاطع وحنكبر لقاضي نسمع الدولي أريد الله أو أن بلج كياهي أو أن بلد كقاضي وضد المتاجر وحكم العدالة ذل كان بلد قري وعراد إنه يستين إنه يستا وقبيلته يشكل نوك الحجر النجاسي وعدالة تحول وهو شيء هذا المرد علوه شيء يقول الوزير هذا الله ما يعارض ودبوي قفل بوض الرواية مش كان يحركه وحلايا قف كاسين سنقول لكن وكادين على قف قبيل كيسة وكل حجره وحندين شيء جايه أنا أقول الرجل مدحويناه أنا قبيل ملي Somali أنا هي Somali باي دورتي Somali هم كحية قف عن سود ويسنا قبيل سود ويسنا مجري دوره قف عن قبيل كفوجينا مجري برامج الاستركات مركي المجعاب يسدح الريموت ينبلنا كوجلني مدة كواد وحياهي ماسو بين كفوجانو مدة اللوادنا وحياهي إن محمد وراحدا أول شقين له أو خلافات مسكين على النه تنسد حالنا وحياهي إن ذلك يضلك أن أؤذنه وسد عادة وأذنه معناها الوحيد يسقنا قبيل مرة قبيل لك شقين ماي محايا لي وحب مثلا ومدى الصوماليات أو دم يمثلا وصح قبيل بعض الشيئان هاي لكن واحد كله تلي يسقي نص قبيل الشيئان ولا هو وزير هذا عن مجاعوني أو عن كل جن تاجرين ذكر له وسيدي أبي شيء مركا تاجري سينون كان بين كتير وحيوانات وحي سين عن كحب سنة وزير هذا وصح طاق أو حقوق بسنا قبيل إلهي لو أنا يجود بدونا وحجارنا مال أنا يجود منه وحزاب أنا يجود منه والله وقف ولا لا إكار تجان أنت كجارين وحين كحب سنة أنت وزيران والله فرست وحنقول شيء قبيل مثلا قبيل قف كي ربع إنه قبيل مثله وإنه نقطة كاب قبيل هذه وربع إنه دولة ده كم النقطة وحن مثلا وزارة داس وحن مثلا أمة الصومالية صحيح كبير مركا إذيك وحين كعب سنة يا إنا حل بعض وعدان هذه أتكلم حويدان وقال وزير راس إذا مثلا وزير راس إذا مثلا قبل كلمة مثلا مركي أن هذين برام مصر يعني ضل هلا يكلدون وحنقول قفكي هذا يقول إمارة إن أمك عاب قف قبل كيسة
waxaan ballan idinkaga qaadaya ninkaasaan magacaabi doono inus waxba idin tari doono marka waxba hadda ha u loo bagareerina qabiilkiina qofkaas wuxuu wax u tari doonaa Soomaaliya waqtigaas kaga luminna hadhow ay u soo noqonina ha oran ninkii waxba nama tarin maxaa yeelay mabda'an ku shaqeynaa Soomaalnimo ah marka wasiiraduna waa noocaas ku shaqeyn maayaan mana qori doonaan xaq darrana kuma qori doonaan qofna ma fogeyn doonaan oo aan qabiilkooda ahayn marka waxaan idinka codsanayaa inaad qof walba oo Soomaaliya waa garan karaa maxaa yeelay weli xarunkii waan hayaa 26 sano oo shakiga ahaa oo kalsooni darrada ahaa oo qofkii meel la geeyaba markiiba uu eriyaayo qofka ku qabiil ahayn markiiba uu ka soo buuxinayo dadkiisa wallahi billahi insan dhicin anaa idin sheegay hadday dhacdana ninkaas wasiir ummadda Soomaaliya noqon maayo marka qabiilkiis meel ha ka raadsado waxaan ballan qaaday oo kale markii lay doortay inaan shacabka la hadlo caalamsaadkii baan kula hadlay waxaan jeediyey warbixin dheer waan kaga taabanaya meelo kala duwan hadday noqoto arrimaha gudaha ee dhaqaalaha hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto la dagaalanka argagixisada hadday noqoto arrimaha dibadda oo aan ku sheegay annagu waa ixtiraaminaa dowladaha dariska ah waa ixtiraaminaa caalamka iyaguna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inayna ixtiraamaan oo na tixgeliyaan oo nala shaqeeyaan speech ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed aan kula hadlayo ahaa waxaan ballan qaaday inaan keeni doono ra'iisul wasaare hufan oo wanaagsan muddo 15 beri dhexdooda ah yaan ku magacaabay meesha dastuurku uu ii siinayo inaan ku magacaabo 30 casho runtii waa markii ugu horeysay intaan ogahay 15 casho gudaheeda lagu magacaabo ra'iisul wasaare isagana waxaan kula dardaarmay inuu 15 casho gudaheeda ku magacaabo golihiisa wasiirada laakiin qabiiladii baa dhibay marka waxay ku qaadatay 21 casho markaas waxa la leeyahay waa daahdeen maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay 30 casho inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare isagana wuxuu leeyahay 30 casho oo kale inuu ku magacaabo golihiisa wasiirada waa 60 casho waxaan ku magacaabay 15 casho oo tayda ah iyo 21 casho oo tiisa ah markaas dadku waxay leeyihiin war maxaa qabanaysaan war ma hore socotaan marka waa dhab weeye waxaan ku jirnaa waqti urgent ah sense of urgency ku jirnaa waqti badan baa naga lumay waxaan rabnaa waqtigii lumay inaan dib u soo celino sidaas darteed ilaahay wuxuu u guuleeyay inaan dadka aan xulanay aan ku xulanay anigu dad badan oo waxa jira asxaab aan ahaa oo jeclaa laakiin ballanteeda hore waxay ahayd inaan ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka qof kastoo siyaasi u yiraahdo warniyo ninkan iga qabana aniga hay fiiriyo hal qof oo saaxiibaan ah meesha kuma jiro marka sidaas runtii waxaan noogu suurtooday inaan magacaawno dad wada hufan oo wada jaamiciyiin ah oo kulli khibrado wada leh ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawshooda u fududeeyo waxa laga rabaa ma aha in la ansixiyo kaliya waxa la rabaa dadkaas in la xisaabtamo oo haddii ay shaqeyn waayaan mooshin yaa la oran laakiin maxaan ku yiraahdaa constructive criticism wax la yiraahdo naloo soo gudbiyay wasiirkaas dalaha isku leeyahay waxaan ballan qaadaynaa wasiirkaas inuu toosi waayo inuu sanala sii shaqeyn maxaa yeelay annagu waxaan ku shaqeynaa danaha shacabka Soomaaliyeed iyo danta guud aan ku shaqeynaa ee qof gaar ah aan dariiqiisa u fulleena ma jirto walaalayaal ilaahay amarkiis waxaan idin sheegayaa wax yaab maalintii aan magacaabay golaha wasiirada maalintii ku xigtay roob baa bilowday oo weliba gobolada waqooyi ka bilowday maanta iyo shalay waxaa la sheegay meelo badan oo ka da'ay marka waxaa laga yaabaa golaha wasiirada inay khayr la yimaadeen idinkan ducada loo badiya in ilaahay uu na qaboojiyo roob badan loo keeno si dhibka na haysta abaaraha ah uu nooga dulqaado iyo colaada weliba waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Kenya iyo madaxweynahooda ee shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii aniga iyo wafdigeena naloo soo dhaweeyay runtii waxaa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo page cusub
oo ku dhisan mutual interest and equal footing. macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeeyaan ku wada shaqaystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweyno maslaxadeena oo ay ka mid tahay inaan furno xiriirkii isweydaarsiga dhaqaalaha inaan furno. taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku rahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo nairobi in dib loo soo celiyo. waa ka xumahay dadka reer wajeer waxaa laga yaabaa xoogaa economic hardship inuu ku dhaco, laakiin runtii dadkii soomaaliyeed waa rafaadeen maxaa yeelay waxay mareen agony bay mareen iyo dhib bay mareen inay soo maraan wajeer ayna maraan the same process ay maraan markay ay yimaadaan nairobi. marka taasi waxay fududeynaysaa isu socodka iyo ganacsiga labada dal. intaas waxaa dheer in aan isweydaarsano runtii aqoonta iyo tababarada iyo maxaan ku idhaahdaa iyo waxyaabo badan inaan isweydaarsano. sida la sheegayna xuduudkii waa furnay oo dadku waa isu gooshayaa, ganacsigu waa labada dhinacba waa saga gooshi doona hadduu ilaa yidhaahdo. marka meeshaas runtii waxaa ka soo baxay oo aanan sii xoojin doonaa insha allah xiriirka labada wadan oo runtii ku dhisan saan sheegay maslaxadda labada dal oo xushmad leh. taasna waxaan aaminsanahay iskama imaanay, waa hawl aad qabateen horay oo aad uga shaqayseen. maxaa yeelay afkiisu wuxuu iga sheegay soomaalida halkan joogto inay yihiin dad fiican oo sharaf badan oo runtii dalkaani dhaqaalihiisa kor u qaaday oo dad shaqaysta ah yuu ii sheegay. marka taasi macnaheedu waxay keentay inuu xushmeeyo dalkii aad ka timaadeen. waan uga mahad celinayaa majority leaderka aadan ducaale iyo raggiisana aad iyo uga shaqeeya runtii hawshaan inay fusho, oo hawshaan ma ahayn hawl iska dhacdeen, waxay hawl hore looga shaqeeyey. marka waa kaaga mahad celinaya ganacsatada soomaaliyeed. waxaan leeyahay walaalayaalow, dal aan dhaqaalo lahayn ma shaqayn karo. anigu waxaan la imaanaya ammaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yidhaahdo Denmark. yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta. meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeya mare. marka waxaan isku dayayaa meel hore inaan keenno. si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno. ganacsada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dowladda taageeraan oo awal haddii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayo, ballan baana kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shaksi ah uusan si xun ugu takrifan. laakiin dee maxaa nalagu xisaabtamayaa haddii aan waxba loo dhiiban. waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u horumaraan guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan. dalkan budgetkiisu aadan ducaale ii sheegayay wuxuu ii sheegay $100 bilyan weyn sanadkii bisha dowladooda. meesha annagu ay ka tahay inaan sheega ma rabo $300 milyan. marka waa dhaqaale runtii lagu maamulo hal iskuul. soo ma garan yaan rabnaa waddanna inaan ku maamulno. macnaheedu ma ah dhaqaale la-aan inayna hayso. dadkii baan bixinayna canshuurtii. dadku haddii canshuurta bixiyaan oo dowladooda kalsooni siiyaan oo ay aaminaan, waxaan aaminsanahay dhaqaalaheen inuu gaari karo $20 bilyan iyo ka badan. 20 bilyan oo aan la xaleynin way ka baraka badan tahay 100 bilyan. marka saan aaminsanahay. marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo. waxaa haystaan waxaa ilaahay kugu daro, laakiin in dowladdiina aad maxaan ku rahdaa wixii ay idinka mudan tahay oo canshuura aad siisaan. waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliya. marka dalkeenu waa dal kheyraad badan. waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darri maaha. wax badan yaa Soomaaliya yaalla. Soomaaliya waa dal qani ah. hadday noqoto oil and gas, hadday noqoto mining, hadday noqoto waa wax dhulka hoostiisa ku jira oo haddii aan caqli la imaanno
دولة ضد كصومالي معنا أو investment يخص معنا عيانا وإنه هلان دولة آمنة وقال دولة توجاه حد حكومة سنة سمالها وحيابها هو الرئي وأدون كوسو جيدا investment وحكمه دولة دان corrupt مياه corruption كانوا حكينا قف إيمان لا وأن patient لحين وأن سوق المدة كرت إنه غير نقطة ورهادنا يكت وحلي رهادنا إيوه commission fee قف مركو أرك مركب اللي رهاد كت كام يقول لي ماشي حتى بلين جلسوا هذا هو محل ودين دونا وروحان واتوي وعبها يسجل الماشي لكن مركو أركو إن فكر كأمسية دولديسة كل شقيان وكان حكم يقول لي هي دل كاني ودل الأمين كرتو سيستم كحد عم بلاونينا والديمقراطية ده أنا واحد سناو the rule of law أو الاستعوذ كره دوك الاستعوذ سكر مرك حدا الله ما إنه أمان هي الديمقراطية أو كليرة أو سنقفنا تسانجرين إلكشن سوق صون قلها يبدأ كلام يشجع وحيته أنا ما تسانجرين أسيا صون قلها محايا الأفر سنين نوران دون كلام قالوا وحن سؤاله ما أنت أنا شقين كرو ما أنت شقنا القبطة هدي أن كسر لغان كرو والحمد لله حتى كسر لغان ويقف قف عن الله لنا وكسر عنه لكن قف ديزاين كريكر إلكشن مجرو وحن كشقين إن دولة دين إن ما أنت شقنا قبل نوت الله بري معه بري وبلانجرين وقشينا لكن الشقة ما أنت قبلنا مرك شقة وحين نولي جرين سامرك dadku inayna aaminaan caalamkuna ay wax nagu darsadaan sidaas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay ka dhaxarkayaan inaad tahay aamin dowlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sarreysu yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna hadee waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idiin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumo haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay way Soomaaliya waxay leedahay markaan nii sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization best aan u baahnayn wax maxaan ku raahdaa dhulku waa fertile way uma baahna in sun بعربين مباح ها بعربين مباح مركا وحنا كبرنا وكليل وحكير بقول هكتر 8 مليون ديار يا نوت ولا بدو دحرودا oo diyaaro hadii mirihi lagu tuuro hore ka soo baxaya waxaan leenahay bad aad u dheer iyo si shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ملاي وتقولي ما كنت مالك لا دوك ملاي وتقولي ما كنت ضد كلمة قاعد ولا أنا يعني مرك واحد ربع ملاي قاعد أنت تقولي مو لمن أنا دوك وسوق كين وحلينا حوار فرق بدن وحلينا حوار فرق بدن أنت أسمعك الله دافع حضان عقل لا إيمانه ضل كلمة